I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the Russian city of Belgorod. Now, this city and region, also with the same name, has been under intense attack by Ukrainian forces, especially in the last 2 weeks. But it's been going on for longer as well. Actually, the place where I'm standing right now is the location of one of the several attacks by Ukrainian forces on the holiday celebrations in these Russian cities, which are across the border, and the cities that Russia has claimed. Around the New Year's, there were several attacks on these cities, and this one in particular injured over 100 people, 15 of which were children, and killed 14 of these civilians. Now, we can cut to the video here just so you see the atmosphere, the holiday atmosphere, and how Ukraine fired NATO-supplied, Western-supplied, Czech-made Vampire rockets purportedly across the border and into the center of this city. We can see that video here. Now, as you see, that's a horrible situation to see these people just being punished by the Ukrainian government with Western-supplied weapons. Now, even here, months later, we can still see one of the craters from that rocket attack that the shrapnel just ripped through these holiday goers. Here, crater of one of the rockets that slaughtered those people here. Now we're here in Belgorod to show you what the situation is now, because it wasn't just in December. By the way, that was on December 30th. Over the last 2 weeks, yet again, Ukraine has been pushing across the border. Now keep in mind, this region is not something that's disputed, like the West says it's part of Ukraine, Russia says it's part of Russia. This is Russia. On every map across the world, this is Russia. And Ukraine is pushing across the border with Western-supplied weapons. We saw it about 8-9 months ago when I was here in this region, and we're seeing it again now. They're trying to push across the border. There's been intense fighting on the border region, which is about, give or take, 30 kilometers from here. Intense fighting. Days ago, the Russian defense minister claimed that over 3,500 Ukrainian soldiers were killed in their attempts to come across the border. Now, Ukraine says that it's the Russian volunteer corps that's doing this. Well, it seems from what I saw 8-9 months ago, and they also said that this Russian volunteer corps, which is basically Russians that live in Ukraine, also have, a lot of them have dual citizenship. Ukraine is trying to say that it's them, not the Ukrainian military, pushing across the border. But we saw evidence when I was here before of Ukrainian forces with them using Western-supplied weapons, and we see the Western-supplied weapons, particularly the Czech-supplied Vampire, being used here. So there's no question, it's Ukrainian forces using Western-supplied weapons, pushing on the Belgorod region. And on top of these pushes across the border, attempted pushes across the border, which the Russian defense minister has said all has failed, the last 2 weeks, literally every day, again, Belgorod, the city, very center here, has been hammered. And we are here to show you exactly what the real situation is, what's happening on the ground, because you're not going to see it anywhere else in the Western mainstream media. We're bringing it to you because you deserve to see more. You deserve to see things on both sides of the line. We just want you to have a choice, to educate yourself. Don't just be led by the Western mainstream media like sheep. Think for yourself. Get as much information from all sides, all sources. Don't just watch my reports. Watch reports from the other side of the line. Because I can't show you everything. They won't show you everything, or they can't show you everything. So educate yourself, and then decide what you want to think and what you want to believe. Please like this video, share it across all social media,
And remember, we're totally independent crowdfunding journalists. We're only able to do these reports and films with the support of people like you. So now we're here in the city. We're going to be showing you the attacks on the civilian areas. We're going to be talking to the authorities and just give you a choice. Please watch till the end because there's a lot of important information that you need to see, and share it across all social media. Пожарная тревога. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. So we just arrived to Belgrade to investigate the daily shelling of civilian areas by Ukrainian forces. Didn't even have time to settle in. Went and saw a few of the areas in the center that had been hit just to kind of get a understanding of what's been happening in the last days and months. And unfortunately, shelling started again. And we had to run down to the basement of one of the businesses here. That's the video you just saw. And now we're headed to the actual location of the shelling itself. Thank you, sir. Быстро свой фотоотчет. Так, ребят, я сверху буду скидывать. Мы сейчас быстренько пробежим и спрячемся. Это куда? На славу фотографируете. Слушай, а вы же были здесь, да, в момент? Ну, конечно, тут аж дом думал завалится. Расскажите, как было, что было? Да, грохнуло что. Думали, прямо к нам. Ну, мне хватит машины. Это твоя машина? Да, Вас как зовут? Геннадий. Скажите, пожалуйста, ну, мы сегодня, честно говоря, только приехали в Белгород. Приехали из Донецка, посмотреть, как у вас тут. Это уже второй Донецк. Сравнить, да. И поразило две вещи: чистота города и тишина. Как вы можете прокомментировать это? Ну, какая тишина. Второй раз в дом уже попадает в это. Только 53 квартиры перед этим ремонт был. Ну, гражданский проект здесь. Что же? Гражданский, военный объект здесь. Он спрашивает, были ли здесь военные объекты или только гражданские? Нет, вот все, что есть. Гражданский, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, а сколько вы слышали взрывов, попаданий? Я услышал один громкий. А взрывов кто поймет? Или ПВО работал, или что? Мы ж не знаем, не специалист. Пострадавших нет? Нет, по-моему, нет. Не знаю, наверх побежали. Это дом, что это? Как? Частный дом. Многоквартирный частный дом. Частные квартиры все. Может быть, есть что-то сказать от себя, кому угодно? Кому? Ну, не знаю, покажут вас где-нибудь по телевизору. Что оставить пол Украины давно надо было. Пустыню с нее сделать. Может быть, прояснилось кого-то. Я не людоед, но... Как вы думали, почему Украина стреляет на твой дом? Лечить их надо в психиатрической больнице. Пол Украины. Да? Те, что скакали, начиная с 13-го года. Вот доскакались. Все, спасибо. Да, за что? Ну, живые все там наверху. Все, до свидания. Be careful. Ага, понял.
we've shown you everything we can here on the ground. We're first on the scene to show you the real situation in Belgorod, Russia. All right, so we're here at this location where these 14 people were killed and over 100 injured, as I said. And one thing that this city is doing that's really, you could say, has an opportunity to save a lot of lives is they're making these shelters here across the city. It says Etkriti, Ukriti there, which means shelter. And it's basically a government-made bomb shelter in the middle of the city, almost on every corner around the city. They said there's over 100 and 100 more to come, something like this. And these are made so when the sirens go off, people can run in, and hopefully this saves them from dying. If these would have been here in December, it might have been a different story, who knows. But this is a really interesting thing. I've been covering this war for the last 10 years, and this is a 10-year war, as many of you know, many of you don't, but it's not a 2-year war like the Western mainstream media would like you to think. It started as the civil war in Ukraine in 2014. Now, I've never seen something like this in any of the cities that I've seen that have been under attack. This is a very unique and has the potential to really save lives. I think if this was in Donetsk, it would definitely save lives, and in other cities as well. So hopefully the Russian authorities can get this across other regions, because it really has the potential to do well for people. Let's have a look inside. Pretty simple place for, I guess, people really packed in. I don't know, 20, 25, maybe more people. Seems to be fairly well made. Yeah, great idea, I think. Hopefully these save lives here and across other cities, because there needs to be something done to save lives. We need people to stop dying. Hopefully the war ends soon, but in the meantime, hopefully civilians stop dying on both sides. All right, let's move on. See what other information we can find out. Major attack on the city of Belgorod, Russia right now. We can hear rockets coming in and anti-air rockets engaging the rockets. We're directly in the center of the city right now. All around. It's just being picked up by the camera. Racing. Home to safety, hopefully. You can hear the sirens going off. Somewhere about midnight, I believe. Didn't look at the clock, I was almost asleep. A little before midnight. Yeah, this is all across the sky. Put it over there, over there. All right, so now that seems that attack is calming down.
So we're gonna try to find any location that might have been hit and see what information we can bring you. Ukrainian forces opened fire on the city of Belgorod, reportedly civilian areas. We heard the alarms and the explosions. I'm not sure if it was picked up on the camera or not, but now we're racing to the location to show you what the real situation is on the ground. Град и град. Что? And we've arrived in the neighborhood of Dubovoye, in the edge of Belgorod. And we see here a crater where a Ukrainian rocket hit and sprayed shrapnel across this summer kitchen area. Nice home, nice neighborhood, and thank God no one was killed. Unfortunately, the man did lose his cat. We're here talking to him. We're going to get as much information as possible, but this is just another day of attacks. As we said, this happened at 3:20 in the morning. Almost two weeks now, every day attacks by Ukrainian forces on the city, the civilian areas of Belgorod. Let's get as much information here on the ground as we can. Меня зовут Мустафа. Короче, как всегда, здесь смотрю телевизор и здесь лежу на диване. Тут часу ночью, здесь сирена слышно отсюда, в доме не слышно. И в час ночи я спал, проснулся, там телевизор работал. И пошел домой спать. И 3:30, по-моему. И такой, начала вот это. А потом у меня звенина в ушах. Я был в доме там 3. Хочу выйти, опять стреляли. Я выхожу, там запах порока. Не пойму, что. Я выхожу, смотрю вот это. Котята не могу найти. Они спят здесь. Не могу найти. Ну, один потом пришел, а другая кошка, она вот здесь, наверное. И она пошла туда по следам, я увидел, она вот там спряталась, что там труп. И я ее смотрю уже, я понял, что она все. Ну, 2 часа она мучилась, жива была. Кот нормально, не пострадал. И я не пострадал. Скажи, пожалуйста, Мустафа, а есть ли у тебя понимание, то есть было ли еще по поселку этой ночью попадание, или вот только к тебе прилетело? Ну, мне 2 раза. Один обломок у меня упал вот здесь. Это 1,5 года назад. И ребята мне сделали вот это железо. У меня дочь, здесь у нее комната. Здесь у меня подвал. Я его делал, чтобы там прятаться, если что. Я усиливал. Телевизор там делал. И здесь кровати, чтобы, если что, я с женой и ребенок, чтобы мы здесь прятались. Холодильник, все. Ну, мы 2 раза здесь, и все, больше не это. Даже интернет здесь есть, отопление я делал. Ну, короче, вот так. А давно этот подвал вы подготовили? Да. Ну, 1,5 года как упал у меня вот этот, сколько, я вам покажу, у меня сколько. Я подготовился здесь чуть-чуть. Ну, и все равно, как я знал, что вот что-то. Но, слава Богу, моя семья, я их отправил в Воронеж, жена и дочь, один я здесь. Я здесь работаю, я не собирался никуда ехать, поэтому я был готов. Это мирный поселок, да? А? Это мирный поселок, да? Здесь у меня был участок вот такой. И я здесь 30 КАМАЗов земли бросил. Поэтому мягко он пошел там, не знаю, достанут его, не достанут, я не знаю. Перевести. Патрик хотел спросить, это поселок с мирными жителями, здесь же нет никаких военных объектов в округе, правильно? Нет, ничего нету здесь, одни дома.
И как вы думаете, почему Украина стреляет здесь? Как вы думаете, почему вооруженные силы Украины стреляют сюда? Мстят нас, наверное. Они уже в войне проигрывают. Им надо что-то делать такого, пугать нас. И у них частично получилось. Очень много. Например, я с женой и дочь, жена и дочь в Воронеже есть здесь. Я думаю, что других семей очень много, которые у них есть возможность этого делать, они делают. Ну, потому что каждый божий день теперь это такое давление чуть-чуть на людей. Давит на нас. Хоть я учился в Харькове год. Вот. Я жил от Караяраша. Я там Харьков очень любил. И с женой мы всегда ездили туда, покупали, такое-то. Жаль. Вот Запад что умеет делать. Я араб, мы все между друг друга воюем. Теперь Россия с Украиной. Я приехал 93-го года, я не знаю, один раз я зашел там в Харькове, в Хииксе. Захожу, украинский язык я один. Преподаватель звал, другой смеется, приходит один араб. Никого нету, даже никто не хотел учиться украинский язык. Ну так, время. Приятно, опыт есть. Надо так стать, чтобы не попадали. Сам делай. Не-не, вот готово там? Не, просто Да, горячее. Пойдем. Вот где машины стоят, я там видел. Ага, Там скорая помощь была. ага, может раненый, да? Да, может что-то там было. Ну все, спасибо. Не, Берегите спасибо себя. большое. Вам Да, слава удачи Богу, вам. хоть все живы, кроме All right, so we're getting more and more information as we come. As you saw, the owner of the last home sent us up this way, and we unfortunately see another impact here. And again, the residents tell us they believe it's the Vampire rocket that is regularly shot on Belgrade by Ukraine. Now, of course, this rocket is a Czech-made Vampire, same millimeter as the Soviet Grad, but just a little bit stronger. And it's given to Ukraine, and Ukraine uses it on civilians, as you see here. Now, we're told there's at least 2 people injured, so now we're going to have a close look here at the aftermath here, and then go and talk to the injured civilians. Как-нибудь может шапку поправить, потому что некрасиво было или снять ее, да? Снимите, да. Как вас зовут? Меня зовут Леонид, Леонид, скажите, 64 года, Леонид, скажите, ночевал на участке на своем, ночью произошел прилет, и на столе стоял попугайчик, решил его опустить, только привстал и в голову прилетел осколок. Вначале не понял, что это оказалось не металлический, а стеклянный. Разбило внутри телевизор, контейнер, у меня оборудованный под жилье, находился на строительном участке, где я произвожу строительство, и пробило контейнер в 5-6 местах насквозь. Чудом остался живой. Над головой, где я спал, где-то в полуметре все эти осколки прошли. а скажите, пожалуйста, а сколько вообще прилетов вы слышали? То есть, вот, Я так понял, что где-то ударил прилет, я услышал, и соскочил. И в этот момент опять был второй. И в этот момент мне прилетел вот осколок. Вот это. Разбило окно, телевизор разбило весь, он лежит поломанный. Ну, было
соседями вызвана машина скорой помощи. Увезли в больницу, зашивали голову. Скажите, интересно, а были уже специалисты какие-нибудь, которые бы обозначили вам, а что это за тип снаряда? Ну да, Следственный комитет, я у них спрашивал, вампир. Обломки все были собраны, сданные в пакетики, он все увез с собой. Is there a military area here, or is this just civilians? Присутствуют ли в этом районе военные или здесь только Нет, гражданские? никого нету, только гражданские. И как вы думал, почему украинские стреляют здесь, если только гражданские? Ну, они давно сказали всех москалей на геляку. Ну, вот добиваются этого, уничтожают русский народ. Не только русский, россиян, потому что в России много национальностей. Я считаю, всех. Не разбирают, русский ты там, еврей там или узбек, таджик, всех подряд. И какой район это? Это пригород города Белгорода, село Дубовое, а конкретно микрорайон Западный 2. Спасибо большое. Вот прилет сейчас. Здесь вот посекло вот все это. Можно пройти, показать. Хорошо. Ну, вот, стекло пробитое. Потом здесь прилет. Здесь выход туда. Здесь я спал. Вот осколок. Вот здесь стоял. Мне в голову воткнулся. Вот я его из головы вытащил. Ну, снаряд упал в эту ямку. Разбило забор весь. Тоже стекла повыбивало жительницы. В окрестности тоже дома вот пострадали. На крыше фронтон отбило. Там стекла выбиты, там тоже плитка побита. Вы знаете, еще раненые есть. Есть ли еще раненые? Где-то тут большой дом разбило, там плиты обрушились, сказали, где-то вот по улице. Я название улицы не знаю, но... I'm Patrick Lancaster. Right now we have moved on to the Belgorod Municipal Emergency Services call center, and we're going to be seeing how they work here, how they receive emergency calls for shelling or maybe a drone or just maybe a car accident or something like this. And we're also going to be talking to the head of this department or organization about what they do and how they help the situation. And also this organization is the one that is in charge of the safety departments of the center, like the shelters we looked at and other things that help people be safe from the shelling, the daily rocket attacks that come across the border from the Kharkov region of Ukraine. Что-то упало на участок, да? Обломок от беспилотника или как вы считаете? Обломок от беспилотника. Но вы не трогайте, пожалуйста, сами. Специалисты выйдут, посмотрят, чтобы не было взрывоопасно. Но мы сейчас передадим информацию, взрывотехники подъедут, посмотрят. Да. Если будет необходимо, позвонят, конечно. Ничего не трогайте, ничего. Ничего не трогайте, самое главное. Я сейчас зафиксирую. Лебедев Николай Александрович, начальник управления ГВЧС города Белгорода. Значит, находимся мы сейчас в единой дежурной диспетчерской службе управления ГВЧС города Белгорода. Здесь принимаются по системе 112 обращений жителей города Белгорода о, скажем, происшествии различного характера, в том числе о происшествии, связанных с проведением специальной военной операции.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое вообще, что это за структура ГОЧС, чем вы занимаетесь? Значит, основная задача единой дежурной диспетчерской службы – это прием поступивших звонков, собрать минимальную информацию, основополагающую, то есть и направить данную информацию в соответствующие службы. Службы могут быть и правоохранительные, службы МЧС России, службы жизнеобеспечения, это электроснабжающая организация, водоснабжающая организация, тепло и газ и так далее. То есть, значит, основная задача – выслушать заявителя и оказать ему непосредственную помощь соответствующего характера. Как говорится, приехали из Донецка, большую часть своей работы мы проводим в Донецке и вообще в новых регионах России. Расскажите, пожалуйста, мы увидели о том, какая серьезная работа проведена по вопросу защиты жителей Белгорода от вероятных последствий обстрела. Расскажите, пожалуйста, про эту работу подробнее. Значит, по защите населения мы уже к работе подошли в 2022 году, в сентябре, когда линия фронта изменилась, ну, скажем так, не в хорошую ситуацию, ну, приблизилась к нашей государственной границе. Мы с главой администрации города Белгорода Валентином Валентиновичем Демидовым возглавил данную работу, начали создавать систему укрытий. Взяли весь перечень подвальных помещений, которые у нас имеются на территории города Белгорода, создали межведомственную рабочую группу, взяли за основу у нас методические рекомендации по организации проведения инвентаризации заглубленных подвальных помещений. Юридические основания у нас на руках были, это указ президента об проведении частичной мобилизации и есть постановление правительства Российской Федерации о создании объектов гражданской обороны, где говорится о том, что приспосабливаются под временное укрытие все заглубленные подвальные помещения. Данной межведомственной комиссии мы обошли каждое подвальное помещение, в ходе которого, согласно требованиям установленных методических рекомендаций по инвентаризации заглубленных подвальных помещений, мы признавали подвальное помещение в качестве укрытия или не признавали. Все признанные подвальные помещения были юридически у нас оформлены, им были выданы задания, вот, после чего мы приступили к монтажу нанесения указателей. Значит, наносились в соответствии с установленным приказом МЧС России указатели, то есть во всех многоквартирных домах, где расположены подвальные помещения под временное укрытие, у нас обозначены указатели, это стрелка на доме, и вход на двери наклеен паспорт укрытия, где указано, какая управляющая компания его обслуживает или хост-субъект, указан контактный телефон, указаны квартиры, где хранятся, располагаются ключи от данного подвального помещения. После того, как мы провели вот эту работу по нанесению, мы пошли дальше. То есть мы на базе Яндекс.Карте создали систему укрытия. Нанесли все эти подвальные помещения, приспособленные на эту карту. И эту карту также через средства массовой информации до всех жителей города Белгорода доводили. Кроме того, пошло дальше развитие в этом информационном поле направления. Мы с 2GIS также заключили договор. 2GIS также взял все эти подвальные помещения и нанес на соответствующую карту. С Минцифрой проработали вопрос Белгородской области, создали народную экспертизу, где приложение, это мобильное приложение, которое устанавливается на телефон, можно определить подвальное помещение. Значит, сейчас я покажу, как это работает. То есть народная экспертиза, приложение мобильное, показывается, выбираем фактическое расположение человека в городе, да, и есть функция показать укрытие, то есть в шаговой доступности будут обозначены значки, места расположения укрытия. Что еще хорошо, можно проложить маршрут движения до данного укрытия. То есть и на 2GIS тоже карте также эта функция работает. Кроме того, все подвальные помещения, которые у нас сейчас создано, 2047, их необходимо постоянно поддерживать в состоянии постоянной готовности. Значит, специалисты гражданской обороны проводят тренировки по открытию укрытия, в ходе которого проверяется санитарное состояние подвального
подвального помещения, проверяется наличие там лавочки и питьевой воды и проверяется фактическое нанесение исправной навигации. То есть вся то, которая, скажем так, там замулевана или еще что-то нанесено на ней, меняется на новую. Это отражается в акте проведения тренировок, дается срок на устранение недостатков и уже повторно проверяется, и тогда эти все недостатки у нас устранены и находятся на особом контроле. Вот. По организации открытия укрытия мы собрали от управляющей компании хозсубъект ответственность за открытие укрытия, внесли в автоматизированную систему оповещения, которая у нас есть, и при объявлении ракетной опасности, как мы запускаем систему оповещения, так и запускаем автоматизированную систему оповещения ответственности за открытие укрытия. Это днем и ночью, когда у нас объявляется ракетная опасность. Вот. Предлагаю сейчас посмотреть на слайдах, как это выглядит, и на картах. Пойдемте. Давайте сначала. Да. Значит, Яндекс.Карта. Вот они все обозначены на территории города Белгорода. Наши подвальные помещения, они обозначены двумя значками. Первый значок в виде домика, это подвальное помещение, расположено в многоквартирном доме, и в виде хозсубъекта другого знаком. Теперь 2 ГИС открываем. Значит, вот 2 ГИС. То же самое на территории города обозначены все места укрываемых. Выбираем фактическое расположение человека, то есть где он там находится. И можно также построить маршрут движения к ближайшему подвальному помещению, приспособленному под временное укрытие. Опс, вот так вот можно будет пройти. Переходим на слайды. Значит, о том, что я говорил по базе данных автоматизированной, значит, у нас вбиты контактные данные в автоматизированную систему оповещения населения. При ракетной опасности мы оповещаем всех руководителей управляющих компаний. В целях принятия дополнительных мер защиты населения в связи с угрозами, скажем так, военного характера, на территории города реализуется по поручению губернатора Белгородской области следующее мероприятие. Это у нас в домофоны монтируются контроллеры, которые при объявлении ракетной опасности у нас размыкаются. Покажите на карте, как это выглядит. То есть пульт запуска размыкания выведен в единую дежурную диспетчерскую службу и в Центр управления кризисной ситуацией. Вот она система выглядит. Какой-нибудь выберите подъезд, откройте там на пару секунд. Сейчас мы видим о том, что они все желтым цветом закрыты находятся. При объявлении ракетной опасности там нажимается кнопочка, которая размыкает все сразу наши подъезды. И как только будет работать система, вот подъезд обозначается зеленым цветом. То есть можно в этой системе всех сразу открывать, как мы делаем при ракетной опасности, и можно индивидуально каждый подъезд. Чтобы люди понимали, какой это подъезд визуально, значит, у нас обозначается подъездами на входную дверь подъездов клеятся вот такие вот наклейки. Вот такие наклейки. Разверните. То есть все подъезды, где эти монтируются домофоны, человек, проходя мимо, вдруг застал ли его врасплох, объявилась ракетная опасность, звучат сирены, может спокойно пройти в подъезд, спрятаться за несущую стену в подъезде. Дальше идем. В январе месяце мы начали активно проводить работу по установке модульных укрытий. Первый этап это у нас, где остановочные комплексы устанавливались на остановках, где люди едут на работу, с работы домой и так далее. Установлено 202 модульных укрытия, такого в виде капсулы защитной. Сейчас проводится работа дополнительной установки. Из практик я могу сказать, вот у нас был обстрел
обстрел по улице Мих-шоссе буквально недавно. При звучании сирены люди зашли в данную капсулу и тем самым спрятались от разлетов осколков снаряда, который прилетел рядом. Да, был посечен вся капсула, но не пробила. Тем самым люди остались живы, невредимы и целы. То есть эффективное средство, и считаю, что в данный момент применяется. Или вот в субботу на улице Преображенской, в центре города, у нас был прилет, скажем так, в шаговой доступности от места остановочного комплекса. Водитель услышал сирену, остановился, люди успели пройти, спрятаться за блоки ФБС возведенные, и буквально в метре в клумбу был прилет. То есть люди остались в целости и сохранности, повредился транспортное средство, повыбивало окна и так далее. То есть вот основные цели, которые вот нам показывают на практике, мы движемся в правильном направлении, и руководители в том числе. Вот. Вторым этапом по модульному укрытию сейчас будет устанавливаться в первую очередь на объектах здравоохранения, где есть поликлиники, больницы, где приходят люди для получения медицинской помощи в круглосуточном режиме. Вторым этапом, где у нас работают детские сады, дежурные группы, да, постоянный поток людей приходит, уводят детей. Плюс у нас будут дополнительно установлены на остановочных комплексах, где по обращениям жителям собрана информация о том, что необходимости дополнительно установить. И это места массового пребывания людей в виде парков, аллей и так далее. То есть работа спланирована на сегодняшний день. Порядка от 6 до 8 таких модульных укрытий на территории города устанавливаются. Все модульные укрытия, которые установлены, они у нас оснащаются информационными стендами по оказанию первой помощи. Значит, эти информационные стенды по оказанию первой помощи согласованы с медициной катастроф. Там нанесена вся необходимая информация для оказания помощи человеку, который получил осколочное ранение или отрыв конечности. То есть она сжатая в виде картинок. Кроме того, на каждом информационном стенде есть QR-код, который можно отсканировать, выйти на соответствующий шаг в электронном виде и просмотреть видеоролик. Как правильно оказать помощь человеку. Кроме того, на всех наших защитных сооружениях, это укрытия, блоки, есть информационные стенды «Аптечка там» и указан адрес расположения. То есть шаговой доступности от данных блоков мы с хозсубъектом раздали аптечки. Аптечки по оказанию помощи. Следующий слайд у нас. Значит, состав аптечек позволяет оказать помощь от 5 до 10 человек. Также согласован с медициной катастроф и который не содержит лекарственные препараты. В состав аптечек входит 5 турникетов, 5 жгутов, 10 бинтов, индивидуальные перевязочные пакеты, гемостатические губки, значит, маркеры, одноразовые перчатки. То есть, что необходимо для оказания помощи именно человеку при получении осколочного ранения или отрыва конечности. Вот. Ну и такую работу мы провели в хозсубъектах, которые находятся вблизи от мест укрытия. Эти аптечки были розданы и находятся, они хранятся в шаговой, то есть на входе где-то в магазин, в кафе там, и так далее, в случае оперативного выдачи этим аптечкам. В этом году активно мы проводим работу по организации обучения оказания первой помощи человеку. Значит, с медицины катастроф первым этапом мы обучили инструкторов, подготовили на территории города Белгорода, которые обучают своих работников у себя на предприятии, раз в месяц проводят с ними занятия. Сейчас мы обучаем население, тоже все эти работники, желающих много поступает звонков, мы организуем им площадки, мы организуем средствами обучения, их оснащаем, и уже сотрудники медицины катастроф проводят с ними непосредственно занятия. Такие вот постоянные занятия у нас продлеваются уже с января месяца по настоящее время. Но в 2023 году, 2022 году мы также этим вопросом занимались, но не в такой мере возможностей, как, конечно, сейчас это происходит.
Вот. Что касаемо по системе оповещения. Значит, на территории города Белгорода сейчас установлено 96 технических устройств оповещения населения, которые включаются при ракетной опасности. Значит, в прошлом году мы установили в 11 местах, где слабо слышимо или не было слышимости сигнала системы оповещения. Сейчас уже установили 43 технических устройства. В основном мы отдали это новый массив частного сектора, юго-западные микрорайоны, плюс многоквартирные дома новые, это у нас Есенинский блок, вот, 60 лет октября и так далее. То есть 43 технических устройств на сегодняшний день смонтированы, по ним проведены пусконаладочные работы, и они уже запускаются при объявлении ракетной опасности. Сейчас мы еще дополнительно приобретаем 95 технических устройств системы оповещения населения. Значит, как мы выбирали данные места? В прошлом году мы 4 раза проводили комплексную проверку технической системы оповещения населения. После проведенной проверки поступали обращения жителей города Белгорода в адрес губернатора Белгородской области, в адрес главы администрации города Белгорода. Мы собирали эти обращения, анализировали и на карту наносили места слабо слышимые, ну, откуда пришло обозначение, информационное сообщение. И обозначали в виде красного человечка. Вот. Значит, мы понимаем о том, что по технической возможности у нас не позволяет, действительно там нет звукового распространения сигнала, поэтому мы формировали перечень, согласовывали с МЧС, согласовывали с Минцифрой и уже не принимаем решение там устанавливать эти технических устройств. После установки во втором квартале 95 технических устройств, которые мы приобретаем, мы достигнем охвата оповещения до 100%. Скажите, а можно вопрос? Конечно. Насколько много времени проходит между стартом ракетной тревоги, да, вот, звуковым стартом, до реального начала каких-то вот прилетов? Да? Значит, вот по опыту расскажу по своей практике о том, что мы, жители Белгородской области, нам звонят, грубо говоря, с Шебекина и говорят о том, что там с Волчанска вышли, ждите, проходит 30-40 секунд и начинает работать ПВО на территории города Белгорода. 30-40 секунд с Волчанска. И также, как сообщает Министерство обороны, со стороны Лепцов Харьковской области, также идет запуск этих снарядов. То есть тут тоже считанные секунды. Но несмотря на это, сейчас организовано взаимодействие Министерства обороны с МЧС. Первая информация от Министерства обороны поступает в Центр управления кризисной ситуацией. Как только они получают информацию, это буквально 1-2 секунды, они сразу запускают систему оповещения и докладывают соответствующим руководителям о получении данного сигнала. То есть здесь у нас идет минимально, то есть одновременно при получении сигнала идет запуск системы оповещения. Скажите, пожалуйста, еще немножко хотелось бы узнать, мы с вашими коллегами, как говорится, общались в кулуарах. Мы знаем, что ваши машины также выезжают все-таки на все обстрелы. Да. Скажите, в чем заключается ваша работа на обстрелы? Значит, в подразделении управления ГЧС города Белгорода есть поисково-спасательный отряд, который укомплектован всеми необходимыми средствами спасения. И люди прошли аттестацию, обучение, имеют практические навыки по оказанию медицинской помощи, по организации разбора завалов и так далее. То есть при выезде на происшествие, которое там связано с проведением специальной военной операции, там или пожар, или разрушение есть, они туда приезжают. В первую очередь они собирают минимальную информацию о количестве пострадавших, погибших, если нет. Если есть пострадавшим, доврачебно оказывают помощь, и уже когда прибывают кареты скорой помощи, передают пострадавших и непосредственно уже более квалифицированным специалистам для госпитализации в медицинское учреждение. Активно принимают участие в помощь пожарно-спасательным расчетам по локализации, ликвидации пожаров. Ну и также принимают активное участие именно в разборах завалов, если имеется установление каких-то моментов, ликвидации утечек газа и так далее. То есть в организации проведения спасательных работ или восстановительных работ. Скажите, пожалуйста,
Будем говорить, активные обстрелы города Белгорода, вот ежедневные, они ведутся в течение, наверное, нескольких недель, да, последних? Ну да, начинаем, грубо говоря, с 12 марта, но 12 марта у нас были прилеты БПЛА 12-13, а уже же с 14 перед политическим событием в стране началась активная, скажем так, массированные обстрелы Скажите, снарядами пожалуйста, РСЗО. можно ли сказать, что за счет применяемых мероприятий, в том числе и ГВЧС, удалось снизить количество пострадавших от таких обстрелов? Ну, все мероприятия, которые вот я вам две практики уже привел, да, скажем так, где мы спасли жизни и спасли здоровье граждан, да, как бы, но все эти мероприятия, как бы мы в структуре администрации города и области выполняем, ну, единые вот такие вот мероприятия, как бы у нас единая команда, то есть как бы поручение дает губернатор, мы уже непосредственно активно принимаем участие и реализуем данное мероприятие. То есть. Я имею в виду, ну, вот если посмотреть статистику, да, вот пострадавших, да, то есть снизилась ли она или нет? Ну, как бы сравнить с чем-то нет возможности, потому что мы первый раз живем в таких условиях, поэтому как бы предыдущих практик такого не было. Как бы. До этого у нас были одиночные, там одна ракета .у летит, сбили, там один беспилотник и так далее, а вот такого массированного не было. Ну, именно взять как бы 30 декабря и взять вот эти происшествия мартовские, да, скажем так, где снаряды РСЗО, там у нас количество пострадавших, погибших намного в разы больше, но сказать о том, что как бы мероприятия по защите, да, мы выполняем с точки зрения в нашем мире в полном объеме, но и тут сказать про Министерство обороны тоже нельзя, потому что и у них эти мероприятия тоже усилены в плане защиты воздушного пространства. Скажите, пожалуйста, я не знаю, к вам вопрос, поэтому вы, если не можете комментировать, скажите, но я задам его все-таки. Вот в соцсетях мы слышали о том, что предлагается какая-то эвакуация детей, жителей. Можете ли вы что-то прокомментировать на эту тему? Значит, организованной эвакуации на территории города Белгорода нет. Губернатором Белгородской области было принято решение о том, чтобы в связи с возникающими угрозами на территории города, да, перевести детей на дистанционное обучение. Но и тут еще начинаются каникулы у детей, весенние и так далее. Чтобы детей как-то занять, и они были под присмотром взрослых, было предложено желающим выехать в лагеря других регионов Российской Федерации. Эта практика у нас была и в январе месяце. Жители с большим, скажем так, интересом откликнулись на данное мероприятие и своих детей отправляли в другие регионы. Как бы такой эвакуации как бы на территории города объявлено не было. По организации вывоза взрослого населения, ну, здесь каждый человек, он сам отвечает за безопасность свою и безопасность своих там, близких, принимает решение выехать, никто не препятствует, пожалуйста, выезжайте, то есть как бы там своим ходом или способом другим, то есть как бы здесь такого нету. Скажите, пожалуйста, ну, наверняка с началом вот этих вот событий, особенно ежедневных обстрелов, работы наверняка у вас стало значительно больше. Как персонал это все выдерживает, как люди вообще к этому относятся? Значит, люди по-разному относятся к происходящему. Некоторые звонят в 112 и просят там прекратить обстрелы и так далее. То есть, это не в наших полномочиях. Я с большим удовольствием это бы сделал, но не могу этого, у меня и ни сил, и ни средств нету. Вот. Персонал, который дежурит, и спасатели, и оперативные дежурные ЕДДС, они как бы более психологически устойчивы. То есть начинаются хлопки, мы тоже на территории города Белгорода работаем, они такие же люди, жители города Белгорода, как и другие. То есть они сидят и с начала момента происшествий начинают принимать звонки, то есть не уходят, не бросают на трубки, не укрываются и так далее, а сидят и спокойно принимают происшествия. Люди, да, звонят эмоционально, скажем так, возбужденные. Поэтому, как оперативный дежурный ЕДДС, он консультирует человека, принимает от него информацию, заявочку и оказывает какую-то психологическую помощь, тем самым успокаивает их жителей о том, что не переживайте, все будет хорошо, или консультирует, помогает куда-то обратиться, кому-то позвонить и так далее. Еще такой вопрос.
Вот в Донецке, например, сейчас, грубо говоря, вооруженным силам Украины объявлена банальная охота за работниками пожарных служб, за работниками МЧС, за скорой помощью. То есть беспилотники охотятся за машинами и уничтожают их, за счет чего страдают, собственно, работники этих служб. Вчера, по-моему, тоже читал, что где-то в Грайвороне. области, да, пострадал. Это в Грайвороне, да, сотрудники МЧС пострадали, но была ли охота или какая цель, я вам не скажу. Это как бы я за город Белгород отвечаю. По моей практике, и пока Бог миловал, все спасатели, машины, как бы все в строю, и как бы таких вот прилетов именно по моим подразделениям не было. Значит, на все происшествия выезжает руководитель области, руководитель администрации города Белгорода, я в том числе выезжаем, и уже проводя осмотр визуальный и характера происшествий, уже принимаются оперативные меры. А именно какие? Значит, по поручению губернатора Белгородской области весь город Белгород разделен на сектора, где назначены ответственные заместители главы администрации города Белгорода и подрядные организации, строительная организация для оперативного восстановления поврежденных там, в основном жилой застройки, то есть закрытие контура и уже сразу восстановление там окон, дверей, там стен и так далее. То есть, в зависимости от характера разрешения. Данные выезжают на место, определяемся по объему работы, определяемся подрядчиком, подрядчик завозит материал и приступает сразу к восстановительным работам. То есть у нас таких вот моментов, как в Донецке, как едешь, там разбито здание, нет. Мы, то есть на начальном этапе сразу восстанавливаем жителям жилье и так далее. Закрываем контур. Была зима, в оперативном порядке закрывали, а сейчас потеплело, но тем самым тоже в оперативном порядке наши строительные организации работают день и ночь, выходят и закрывают все виды повреждений. Слушайте, но вот в Донецке, допустим, много мест, куда строительные организации просто банально боятся. Ну да. Нет ли таких? Нет у нас таких. У нас весь город Белгород, я же говорю, поделен на сектора, и как только у нас где-то проходит информация, мы сразу первые получаем ее, доводим до целенаправленно до соответствующего ответственного, они смотрят, сразу с подрядчиком выезжают и уже определяются по характеру и объему работы. QR-коды. Ага. Смотрите. Беру сейчас разрешитель. Снимешь? Как система работает. Вот у нас первый шаг, да? Раз. Перейти на сайт. Мы выходим на сайт, значит, и есть видеоролик по оказанию соответствующей помощи. То есть, как нарисован на плакате, то есть, если человек у нас живой, сдает признаки жизни, перевернуть и так далее, осмотреть. Вот. Ну и дальше у нас, шаг, допустим, 3. То же самое, короткий видеоролик. Вид ранения и как оказать правильную помощь. Видеоролик также снят сотрудниками медицины катастроф, подобран, то есть основные, скажем так, меры и действия. Ну и так по каждому шагу. Также по каждому шагу. All right, so now it's time for us to move on to the next important thing you guys need to see here in Belgorod. But I have to say, this in all the cities and towns that I've been in that have been under serious attack over the last 10 plus years, this is the most prepared of a city that I've seen for these attacks. I've never seen anything this in depth to protect the people from these rocket attacks or artillery attacks or any type of attacks. I mean, we can just see the in-depth preparation that goes into protecting the residents of this city. It's pretty amazing. So let's go. Давай тут одеваться.
с вами на вызов. Куда мы направляемся? Почему пришлось вот так вот одеться, как говорится? Двигаемся в село Щетиновка. Там произошло какое-то событие, пострадала женщина. Пока информации нету хорошей, да? Но там происходит часто обстрелы и опасность БПЛА, поэтому одеваемся в эту форму, чтобы защитить себя от этого человека. Зайдет безопасно, надо сказать уже. Едем в село Щетиновка. Оно находится в приграничном районе. До границы буквально около километра, чуть меньше километра. Да, это прямо на границе с Украиной. Alright, so I'm Patrick Lancaster, and right now we're in a ambulance of the city region of Belgorod, Russia. This is especially for medical disasters, and we are headed to the border, the front line between the Belgorod region of Russia and Kharkov region of Ukraine, where the intense fighting has happened and is happening, where Ukraine is pushing across, or attempting to push across the border. We're bringing you everything we can here on the ground from Belgorod, showing you as many different parts of the government, the civilian life, and all we can. So here we go, it should be pretty interesting. Что там? Сзади нас сейчас, вот там уже Украина, территория Украины. Где-то около километра, может меньше. Ну вот нейтральная полоса, 500 метров наши, 500 метров у них. Дальше уже все Украина. А село находится как раз вот на границе с Россией. Alright, so now we've made it to the border, or the front line. So там 1 километр, да? Ага, украинские войска. Скорее всего, да. Мы же не видим. So it's just basically there, Ukraine, Kharkov region, it's a kilometer in that direction where probably Ukraine forces are. It's the front line. Can't get any closer than this. Well, I guess we could try, but let's see how that works out. This is fucking dangerous as fuck. Сейчас, пока побудешься, скажу, знаю. Ну, пойдемте. Два варианта, либо этот, либо этот. Тихо, спокойно. Я ничего не понимаю. Бабуленька, успокаиваемся. Что случилось? Укладываемся. Можешь пульсик надеть? Где-нибудь давлю больно? Николай. Николай, ну вот скажите, пожалуйста, могли бы вот показать мне просто вот как далеко и где вот граница с Украиной отсюда находится? Я ж тебе показал. Вон, видишь, посадка. Вон там буквально тут. Да, вот там уже граница. И как у вас тут живется? Не шумно? Ну, нормально. Бывают птички. Птички? Местных жителей не обижают птички? Ну, вроде бы нет. Обидели вроде бы вот в последнем доме. Сука, залетел в окно. Беспилотник? Да. Это... Беспилотник что-то бросил, не знаю. Ага, давно? Какого числа? 20... Сегодня 27-е, да? 22-го, кажется. Не пострадал никто? Нет. И уже такое время, что уже 3 часа, говорит, он приехал на работу, я водил ее. Приехал, говорит, помылся, кушал, помылся, лег отдыхать. И 5:30 затопилось. Угу. Выгорело много.
Загорелся, получается, да, от этого? Загорелось. Ну, в окне наверху такая дырка. Угу. А там, хер его знает, чи это, чи может другое. Пожарники определили, что это замыкание. Пришел электрик, взял, ускрыл проводку. Говорит, это не замыкание. Ну, а что ты? Если 3 дня вывозили пожар, после пожара снутри, что там? Ну, видишь, где тачками таскали. Угу. Ну и все. А над вами летят, да, снаряды там? Ну, летят, а что, кто их знает. Вот так глянешь, там стреляют, взрывается, там на небе засекли, взрывают. Хватает всего. So we've arrived on site, literally just up the street from the Ukraine border in the front line. The tree line you see just across the way is Ukraine, in the front line. And they have brought the sick woman into the vehicle, and now we're headed back away from the front line. Alright, so this has been a little bit of a look into how the ambulance workers, medics of the ambulance for medical catastrophes work going to near the front line. Just so 1 kilometer, 1.5 max to Ukraine border. Showed you little bits of what they were doing, but you know, to respect the patient's privacy, we didn't want to push too much. But actually, before we got the call with the ambulance workers, the medics, to go there, we were already conducting some interviews about their work and just what the situation is. So now we're going to a little backtrack and show you those interviews. Меня зовут Худотёпла Ульяна, я врач-анестезиолог-реаниматолог бригады экстренного реагирования службы медицины катастроф. Ульяна, ну скажите, нам сказали, что, в общем-то, вы как раз вот в той бригаде, которая ездит везде, в самых опасных местах Белгородской области. Расскажите, пожалуйста, что вам приходится видеть и вот как для вас это вообще началось? Вот, ну, просто как по-человечески. Что было, как было, что теперь? Мы участвуем в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на обстреливаемых приграничных территориях. Первый выезд для нас был это как самый, ну, такой масштабный. Это был Грайворон, 22 мая, контртеррористическая операция, когда ДРГ зашли в села Глотово, Казинка. Ну, утро у нас началось как обычно, а потом нам поступил вызов, что необходимо поехать в город Грайворон. Там поступали массово раненые в больницу, раненые военнослужащие, раненые гражданские. Когда мы приехали, было непривычно. Во-первых, мы по дороге обгоняли военную технику нашу, а во-вторых, весь город был затянут дымом,
по обе стороны от дороги, по которой ехали, были прилеты, такие прям явно видны. До этого особо с таким не сталкивались, эвакуировали с приграничных совсем сел раненых, но их вывозил нам кто-то. И потом в течение суток мы работали над сортировкой раненых и возможностью их эвакуации. Когда было тихо, мы старались бригадам вывозить в безопасную зону раненых по пачкам и эвакуировать их в лечебные учреждения, другие области, где безопасно. И еще, как можно сказать, осложнялось это тем, что в городе оставались маломобильные бабушки, дедушки, которых тоже необходимо было эвакуировать, потому что самостоятельно эвакуацию они провести не могли каким-то образом. Тероборона тогда, насколько я помню, не была так развита, поэтому это тоже на наши плечи очень сильно легло. И очень много таких бабушек мы вывезли. После Грайворона крупная тоже была трагедия, это Шебекино 1 июня. Там 1 июня это самый масштабный обстрел. На самом деле заехали мы в город Шебекино где-то в конце мая, 26-27 мая, ежедневные обстрелы. Там мы уже научились больше отличать прилеты, выходы, как девочка мне тяжело вот эта вся баллистика, понимание баллистики, когда бахает. В Шебекино в целом работа состояла в том же самом: эвакуация раненых, эвакуация маломобильных граждан, эвакуация больных из ЦРБ. И в Шебекино осложнялось все большим количеством обстрелов. И 1 июня, когда РСЗО работала, пару раз сталкивались с тем, что прям рядом с нашей машиной что-то разрывалось. Запомнилось, когда въезжали в город, рано утром было, часов 5-6 утра, в асфальт прям от града воткнуты были стрелы, мы их объезжали просто. И, такое очень непривычно. Я по сравнению, самая младшая в бригаде, и для меня вообще конфликт, то, что началось в Донецке в 2014 году, мне тогда было 16 лет, поэтому для меня Белгород стал таким самым первым видением того, что происходит в внешней политике. Из Белгорода? Со Старого Оскола. Это Белгородская область. Скажите, пожалуйста, такой момент. Те травмы, которые возникли, с начала спецоперации, с которыми пришлось сталкиваться, с момента начала атак вооруженных сил Украины по Белгородской области, они как-то отличаются? Они привнесли нечто новое, нечто, может, сложное в работу? Минно-взрывная травма, она всегда тяжелая, потому что осколок, он не имеет как такового центра тяжести, он не отцентрован, он внутри тела человека может по-разному отталкиваться, вертеться, крутиться. Сталкивались много раз, что на вид осколок даже не зашел в полость, там брюшную полость таза, а на самом деле он оказывается в легких, сердце. То есть очень внимательно надо следить за пострадавшим, потому что место входа и размер входа не всегда говорят о тяжести травмы. И очень внимательно осматривать пострадавшего. Осколочное ранение на самом деле не крупный, если это кассета, осколок, там 2-3 миллиметра вход, поэтому очень внимательно ищем. И, по долгу работы до военной спецоперации редко сталкиваешься с ампутациями травматическими. Это все-таки вызова были до этого из ряда вон выходящие, когда там настолько травмы. Объем кровопотери такой тоже редко встречается, как при минно-взрывных травмах. И все осложнено еще тем, что иногда мы работаем в условиях того, что помощь здесь и сейчас мы оказываем минимальную, то есть проводим жизнеспасающие мероприятия, а уже когда выехали из зоны обстрела, тогда уже начинаем разворачиваться. То есть мы все-таки до СВО работали в условиях таких тепличных, что положил пациента, рассмотрел, оказал помощь, а потом поехал в больницу. А сейчас нет, надо быстрее вывести, эвакуировать в безопасную зону, а потом уже начинать работать. А это все равно потеря каких-то минут. Скажите, пожалуйста, мы сейчас находимся в вашей машине, на которой вы ездите, правильно? Угу. Это рабочая, машина. Да. Я сзади вас вижу бронежилет и каску, военную.
Вот, а сколько вот каждому сотруднику экипажа предполагается бронезащита? То есть... Ну, во всех приграничных территориях, да, у нас у каждого сотрудника скорой помощи, приходя с утра, получают на смену бронежилет, каску, включая водителей. Это там в Шебекино, в Белгороде, в Белгородском районе, Красноярушский, если не ошибусь, район, Грайворонский район. То есть все, приходя на смену, получают бронежилет, каску. Слушайте, скажите, пожалуйста, я вижу, что бронежилет, в общем-то, из обычных. Да. То есть достаточно тяжелый, судя по всему. Тяжелый. Да. Насколько это осложняет работу? На самом деле, когда работаем, когда идет выброс адреналина, бронежилет не чувствуется от слова совсем. Ну, то есть бежишь, тащишь так же, как без него. Тяжело на следующий день, когда приходишь. Вот у меня недавно была сердечно-легочная реанимация в бронежилете в машине. Болела на следующий день все. Как бы в день, когда все происходит, не чувствуется ни бронежилет, ни каска. Угу. Все, спасибо. Спасибо. Меня зовут Емельяненко Сергей Михайлович. Я фельдшер выездной бригады экстренного реагирования отделения службы медицины катастроф. Скажите, пожалуйста, мы уже, как говорится, всех работников скорой сегодня расспрашиваем о том, как обстановка, как вообще, какие ощущения, какие впечатления от того, что начало происходить в городе Белгороде, Белгородской области, что это принесло в жизнь работников и что вообще происходит с людьми, которые попадают в такие неприятные ситуации, когда вам приходится их выручать. Обстановка сейчас достаточно сложная, можно сказать, в нашей области. Вот. По поводу того, что происходит, с чем мы столкнулись, это массированные обстрелы в данный момент сейчас в Белгородской области. Конечно, это страшно, и люди находятся в напряжении. Для военных это работа, да, а когда мы сталкиваемся с мирными гражданами, ранеными, да, которые получили какие-то ранения, травмы, даже просто испуганные, да, чувствуя все эти взрывы, все, что происходит, это достаточно тяжело. Люди не готовы, люди боятся. И помимо того, что они сталкиваются с болью, да, с бесконечными травмами, ранениями, необходимо еще оказать и психологическую помощь населению, да, как-то с ними поговорить, успокоить их, дать им совет, рекомендацию, что делать в этих ситуациях, да, как-то их научить, как-то их постараться скоординировать их действия. В целом у нас обстановка какая, мы работаем, да, мы делаем свою работу, продолжаем ее делать, несмотря на что. Бывает тяжело, бывает полегче, по-всякому бывает. Работаем. А не страшно? Скажите, пожалуйста. Страшно, и бывает достаточно страшно, но, как правило, это приходит, наверное, после уже, да, когда что-то происходит, там звучит сирена, какой-то экстренный вызов срочный, мы знаем, да, что надо делать, едем спасать. В первую очередь мы отвечаем за этих людей теперь уже, да, и это наша работа. А потом приходим домой, да, страшно. А скажите, пожалуйста, могли бы вы объяснить простым, как говорится, обывателям, нашим зрителям, чем отличается медицина катастроф от обычной скорой помощи? Это отдельное направление, отличается сложностью выполняемой работы. Это в основном, что мы делаем? Мы ликвидируем, да, последствия ЧС. Какие-то массовые ДТП, пожары, обрушения. Сейчас в данный момент специальная военная операция, то, что происходит, да, и случается, это все ложится на наши плечи, большей частью. Наверное, срочностью и сложностью вызовов, скажем так. Если хотите что-то от себя добавить, да рассказать, пожалуйста. По поводу страха хотел сказать еще, да, то, что боимся мы или нет. Страшнее всего, когда, находясь не дома, да, у меня есть жена, ребенок, и страшно за детей прежде всего. За них я боюсь, в первую очередь, переживаю. За себя, когда выполняешь работу, голова немножко отключается, и ты делаешь то, что должен делать, тому, чему тебя учили. А за тех, кто находится дома, родных, родителей, детей, да, это, наверное, самый большой страх. Потому что они находятся в городе, а куда прилетит в следующий раз, неизвестно. Стараемся, работаем, боремся. Спасибо вам большое. Потапова Лидия Александровна, заведующая отделением службы медицины катастроф Белгородской области. Расскажите, пожалуйста, о
том, как изменилась обстановка с медициной, с работой в этой области, и вообще как она сейчас обстоит в городе Белгорода, и как особенно какие изменения произошли с началом активных обстрелов города? Ну, все у нас началось еще 24 февраля, когда первый раз мы узнали, что такое обстрел, жители города Белгорода, приграничных районов. Вот. Ну, сначала это было как посмотреть, попробовать новые травмы, новые осколочные ранения, как что лечить. Вначале было непонимание, а потом стали потихонечку в это все вникать, внедряться, стали организовывать, стали формировать сортировочные площадки, очень активно стали заниматься работой бригад именно при больших поступлениях пострадавших, когда первые пошли военные, первые пошли гражданские. Вот, потихоньку к этому стали привыкли, но это все было на приграничных, были локальные. 30 декабря впервые у нас произошел обстрел города Белгорода, когда действительно большое количество пострадавших, большие точки были задействованы, огромное количество бригад было задействовано, были готовы все медицинские организации. Ну, в принципе, я говорю, то, что потихоньку мы в это всегда вникали каждый день, это привело к тому, что с этим достаточно быстро все справились и ликвидировали. Вот. На сейчас все бригады уже готовы, то есть мы знаем, что если у нас звучит сирена в городе Белгороде, мы уже знаем, что такое прилеты, как они звучат, и уже все бригады становятся на страже, то есть они уже готовы выезжать. Мы только ждем точки, куда именно попало. То есть обезопасив себя, заканчивается как только обстрел, сразу же бригады начинают туда выезжать. Все стационары города Белгорода сразу становятся тоже в режим повышенной готовности, то есть они уже готовы к приему пациентов, даже не зная о том, есть ли они или нет. То есть уже отладили полностью взаимодействие между бригадами, между оперативным отделом бригадами, сотрудниками МЧС, сотрудниками Росгвардии, полиции. То есть все работают в едином уже русле, в едином звене и с пониманием, кто и что должен будет сделать. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Ну вот, например, в новых регионах, в частности, в той самой Донецкой Народной Республике, со стороны вооруженных сил Украины наблюдаются постоянные атаки при помощи беспилотников по экипажам скорой помощи. Сталкивается ли Белгородская область с такой проблемой? Мы в Донецкую Народную Республику ездили где-то год назад, проходили там стажировку. Поэтому у нас беспилотники и атака дронов то же самое стала в последний, наверное, год, последний более актуально. То есть, мы уже знали об этой проблеме. Поэтому, если мы приезжаем на какой-то ЧС, особенно где-то при граничье, прямо недалеко от границы, наша основная задача – это забрать пациента и выехать. То есть, по пути мы начинаем оказывать помощь. Мы делаем минимальное время нахождения в обстреливаемой территории, чтобы там не подвергать себе опасности. Если знаем, что обстрел продолжается, он более массивный, для этого мы используем бронеавтомобили, которые берем в муниципальных образованиях и заезжаем на эти территории, где действительно опасно не только от дронов, но и от градов. На них заезжаем, тоже наша основная задача, как можно быстрее забрать пациента и вывести на безопасную территорию. Я говорю, как только он к нам, мы его транспортируем в машину, в машине, обезопасив себя его, мы начинаем оказывать помощь. То есть на месте именно вызова минимум времени. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, берем бронеавтомобили, на которых выезжаем, это какие-то специально медицинские оборудованные бронеавтомобили? Нет, это не специальные медицинские автомобили, это инкассаторские старые машины. То есть мы их используем. Это аптечка первой помощи. Рядом со станцией скорой помощи находится остановка общественного транспорта и несколько общественных мест, поэтому решили здесь разместить аптечку первой помощи, которой может воспользоваться каждый. Здесь находятся индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты, турникеты, бинты, губка гемостатическая и перчатки и ножницы. В целом все, что нужно. Скажите, пожалуйста, а как просто человек идет мимо, захотел воспользоваться, как ему ее взять? Во время ракетной опасности у нас двери станции остаются открыты, то есть каждый может зайти, попасть и свободно и взять аптечку, воспользоваться, если есть раненый рядом, и, соответственно, кто-то, из коллег может схватить ее, побежать, помогать. Спасибо.
All right, so as you see, another evening of attacks on Belgorod, just over the center of, oh, that's an incoming hit, just over the center of the city. Anti-air is engaging Ukrainian rockets. Well, building shook a little, windows shook a little on that one. But hope for the best. Okay, the one hit just down here. I think the car stopped for the shelter. That's what it looks like. Yeah, it's right next to the shelter. Cars stopped to go in to hide in the shelter for safety. All right, let's get ready to work. Давай, я с тобой. О, это вот служба спасения. Это как раз... All right, so we're on the road, and right now we're behind one of the municipal emergency services vehicles where we were at their call center today, and I think we might just follow them to the impact zone. Duck. I thought it was coming this way. An ambulance and fire. So there seems to be several cars hit by shelling, and the police are cordoning off the area because there's also talk of a gas leak. Скажите, пожалуйста, вы здесь проживаете где-то рядом? Вы были Рядом. свидетелем того, что произошло? Есенина, да, 40, а был вот на бульваре Юности 19, вот этот дом, который... В момент взрыва практически боковым зрением я видел прямое попадание в машину. Ну и пожар, соответственно. Скажите, пожалуйста, а вот ваш район, где вы здесь проживаете, это первый раз такое произошло или было уже что-то подобное ранее? Было раньше, на стоянке тут прилетало. Ну и вокруг. Вот, около Ситимола все это практически. Ну сейчас вот последние дни реже, а раньше по 4 раза в день все это. А раньше это когда? Когда вообще вот началось? Ну вот перед выборами, по-моему, все это усилилось. Когда уже по городу начали бить. Как думаете, что нужно делать, чтобы Белгород был в безопасности? Вопрос интересный. Вот это, наверное, руководство должно ответить, Министерство обороны, скорее всего. А в принципе, наша победа, вот весь ответ. Here is a civilian area or military? Скажите, пожалуйста, здесь есть ли какие-то военные объекты или это полностью гражданский район? Нет. Военных здесь нет. Это точно. Вот. Кроме школы, вот, магазинов, жилых домов, тут ничего абсолютно нет. А как, по вашему мнению, с какой целью вооруженные силы Украины вот, сюда стреляют? Ну, это посеять недоверие людей, вот, как говорится, кошмарят.
просто-напросто. Вот. Ну, я думаю, что уже все знают, что это такое Украина. Поэтому здесь особо не сильно удивляются методом, которые они применяют. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. Вот в результате этого взрыва кто-то был ранен или просто машинка стояла там? По всей видимости, ну, я не знаю, честно говоря, но в машине точно не было никого. Вот. Ну и здесь я не видел, не могу сказать. Скажите, пожалуйста, ну вот в Белгороде работают сигналы сирен, как по вашему опыту, это помогает, действительно помогает? Да, Успеваете однозначно. Конечно. Конечно, помогает. Вот, и последнее решение, то, что ночью включают, вот, это то же самое. Вот. Было опасение по сетям. Видел, что и губернатор говорил, что типа кошмарить людей там лишний раз и так далее. Но я думаю, что это правильное решение, что ночью начали включать. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Анатолий Федорович. Спасибо. Просто как вас Пожалуйста. подписать, если что. Спасибо. Спасибо большое. А вы далеко живете отсюда? Да, там дома 40. Где? Ну, вот в соседнем доме? Дом рядышком. Ну, А там. вот где были в момент, когда А я произошло? была ниже еще дом в этот момент. Ну, там тоже очень было громко, и даже двери тряслись все. Вот, в этот момент. Страшно было? Ну, не очень приятно, конечно. Все это сразу на сердце. Это первый раз вот так вот близко, вот, ну, в личном Да нет, опыте не от вас? первый раз. Здесь было вот дальше, туда по юности, 43, вот буквально несколько дней назад, ну, неделю, может быть. И вот не один раз уже здесь, на наших вот, в нашей стороне. Вот. Дубовое часто, и здесь это окраина считается. И вот все сбивают как раз над окраиной. Все эти фрагменты летят. Скажите, ну вот жители Белгорода очень часто нам рассказывают о том, что буквально неделю или две назад тут было по 5 обстрелов в день. Да, было так, что прям несколько раз в день. Ну, сейчас вот они 1-2 раза в день, но все равно это тоже не очень приятно. В напряжении постоянно находишься. А как вы думаете, вот результатом чего, вот, задумывались ли вообще, результатом чего стало вот такое уменьшение интенсивности обстрела? Не знаю, может быть у них там или наши что-нибудь как-то их отодвигают, или снарядов меньше, кто его знает. Мы же не знаем, нам не рассказывают об этом. Поэтому так. Кто где они стреляют? На гражданские, на военные? Где украинские стреляют? Они стреляют на город, куда попадет. Просто, да? Просто, без всяких целей. И как вы думаете, почему они сделали это? Ну, им чем больше людей они убьют, тем лучше для них. Им, наверное, снарядов больше дадут. Америка даст. Если вы могу говорить несколько слов за американец, или американец государственный, что вы могу сказать о них? Ну, люди, может быть, понимают, что и как. Они-то не знают, что такое война в Америке. А в основном войны везде идут по другим каким-нибудь местам. Вот. Может быть, люди не знают, что такое война. Ну, может быть, солдаты знают, которые воевали в Афганистане или где-то все это дело. А так-то люди могут не понять, какое состояние не очень приятное. Так что я, конечно, к американцам ничего. А власти, конечно, не правы. Как? Нельзя так вести по отношению к людям. Ну, что они неправ сделать? Американцы? Да. Оружие подставляют. И украинцы, и там все, уже сколько там всякого народу собралось, которые обстреливают просто мирных жителей. Нет, не военных, а мирных жителей обстреливают. Ну, США и Европа, и Украина сказал, это Украина не стреляет на мирные люди. Украина?
The West and Ukraine says that Ukraine doesn't fire on На civilians. Западе есть такое мнение, что Украина в мейнстримных видео, в мейнстримных СМИ западных распространяют такое мнение, что Украина не стреляет по мирным жителям. Что вы можете сказать? Ну, Украина, они все врут. Украина врет, американские власти врут. Они не говорят правду. Они делают точно наоборот. Вот. Говорят одно, а делают другое совершенно. Говорят, оружие мы не поставляем, а сами уже поставили. Вот и все. Обманывают и свой народ, и нас всех. Так что вот такие пожелания народу американскому, чтобы они немножко своей власти там как-то укоротили или что-то им рассказали, что нельзя так делать, или врать даже им. Вот и все. Так что привет большой народу. Последний вопрос. Как вас зовут? Наталья. Спасибо большое. Alright, so we've made it to the impact site itself. As we've seen in other locations here in Belgrade, the security services and police cordon off the areas in effort to, I assume... Alright, I was just talking about the police cordoning off the area and working, and as you saw in the video, a policeman came up behind me and just politely asked us to give them a place to work for security reasons, because the police are working there, and of course for evidential reasons as well. There's inspectors coming. So we're going to back off and head to this bakery that had shrapnel appearing to hit the window and see what's the situation inside. Нас не было здесь, Не было? поэтому, да, рассказать не можем. Приехали, увидели в интернете, приехали, тут вот. Оно закрыто было, да? Закрыто, да, мы только домой уехали. Не успели переодеться и вот назад. Ну, это может и к счастью, в самом деле. Да? Ну, конечно, потому что тут вон все стены, все, тут неизвестно, что здесь же проходит обслуживание людей, поэтому... Это район, что это? А? Что это за район? Это мирный район или здесь Мирный район. Войны нету? Нету. Здесь обычные бабушки, покупательницы, как бы обычные простые люди. Скажите, пожалуйста, ну, вот такой вопрос. Нам, как говорится, профанам, приехавшим из другого региона, расскажите, пожалуйста, а вот можете ли теперь рассчитывать, вот у вас ваше предприятие, да, ваша пекарня немножко повреждена, рассчитываете ли вы на какие-то возмещения от государства? Пока мы вообще даже не знаем. Мы пока в шоке от всего, что сейчас происходит, поэтому ничего не знаю. Скажите, пожалуйста, а вот с началом активных обстрелов в Белгородской области вы изменили ли свой рабочий график или продолжили работать, как работали? Первое время мы закрывались, мы не работали, у нас было сколько, ну, выходные дней 6, наверное, отдыхали. Сейчас нет, вернулись к обычному режиму. 6 дней работаем, 1 выходной, и все. Покупатели не звонили, не стучались, не просили открыться? Нет. Why? Как вы думал, почему Украина стреляет здесь? Не могу сказать. Никак не могу сказать. All right, now it's interesting how in different cities, different war atmospheres, you could say, the police and authorities act differently. But we see in this city, if we get there before the police and other authorities, like we did before they, make a crime scene, basically, go in there and film a little closer. But if we wait until after they're already there, like this time, then we wait until their investigation is over. So, I mean, we're showing you
things as they happen. So we're moving on to the next important thing we need to show you guys. They were really polite and said we could wait until the inspectors were done and then do whatever we want there. But, you know, we got a lot to show you, so we're going to keep on. We can see here that the quality of these governmental bomb shelters is increasing. Right here, we have a sign with the numbers, emergency numbers, and this 1112 is actually the number of the call center for the emergency services of the city that we were at yesterday, the call center. And this, Utkritie shelter. If we take a look inside, we can see that there's also these signs up here, plaques explaining different types of first aid in case there is an injury. And each of these has this QR code. And if we scan the QR code, we can go to the site, and then it goes directly to number 3. And we get detailed instructions on how to complete the first aid and possibly save someone's life. Now, and it's the same for all of these here. Number 5, an amputation. What to do, how to put on the right medical equipment to save a person's life if their leg gets blown off by shelling. Now, if we go out, we can see this Apteczka sign here that says Tom. That means there. That means there's a first aid kit directly this way. And if we cross the road just right here, you see Apteczka this. That means first aid here. We go in that building and people can receive a first aid, use first aid equipment. Now, every one of these shelters has these first aid signs, and they're improving each one of these to be complete with the QR codes. Very interesting, and it seems this is going to definitely be saving some lives if this horrible shelling continues. Alright, so we moved on, and as I said, we've got a lot of important information to show you here. Actually, a surprise for me as well. Today I saw I had a message from someone, and a man from, a British man wrote me and said that he's living here in Belgrade, and we're going to have a chat and see what he has to say about the situation. Hello. Hello. Can you please introduce yourself to the viewers and tell us a little bit about what you're doing here? Well, my name's Ian Turner. I'm a teacher at the university, the main university in this city, Belgrade State University. I've been here since 2016. I teach English, I teach translation and linguistics at the university. I came here temporarily because the weather was good, and I met a lady, and I decided to marry her, and I'm still here. So it's amazing how that happens, isn't it? Isn't it strange? Yeah. Yeah. So for the people that don't really understand, I mean, we've talked to a few people, Russian people from here, but for our Western audience that might get a little more about someone explaining it in English, what it's like living here and what's happening. What is the situation in this city? Well, the city is under attack on a daily basis, but it's built up. It was very bad during the election. We had 4 attacks a day, but it doesn't feel like anything significant is going on until it is. Do you see what I mean? It's like there's an attack and some part of the city is hit, and you think, well, that's not my part of the city. Isn't that terrible? But when it's not you, it doesn't feel like it's a massive crisis. It's almost like there's a car crash somewhere in your town, and you know where it is, and you think, well, that's terrible, but it doesn't affect me directly. So I think a lot of people were very slow to think about
leaving the city, for example. But I think once the frequency of attacks started, people started to think, well, that could be me now. You know, that could be my children, that could be my grandmother in this situation. So a lot of my colleagues just decided that they were going to, you know, up and leave, and I can understand why. And it was also, the city's been slowly emptying, and you can understand that that is a problem for the local businesses, it's a problem for the schools, it's a problem for everybody here. And there's no feeling of crisis in the sense that people don't feel like Здравствуйте. Ну все, пойдем. Лаки, пойдем, все. Всего доброго. Пошли, давай. Вон отсюда. Another problem here is we have a lot of stray dogs. This is a stray dog. That puppy's been here running around for 6 months or so. People are good here. People are nice, and they take care of everybody. It's a very close-knit community. Everybody knows everybody, right? And so even though it's a city, it doesn't feel like a city. We call it the big village, right? And so you always know someone who's been affected by what's been going on, right? So it's kind of personal, and I think that's helped people stay in this situation who probably would leave otherwise. It's kind of a weird thing. Everybody has their own ritual now whenever they hear the sirens go, because everyone has the place where they run to. You know? And now when you walk around the city, you're not looking at the city, you know, you're looking at it very intensely, because you're thinking, well, where do I hide? If the sirens go off, where do I hide? And it's not like it was in the Second World War. If you're British, you'll understand this, that the sirens went off and everybody sort of went, oh, okay, the sirens are going off, let's wander down to the shelters and stuff. The siren goes off sometimes after the attack has begun. You've got about 20 seconds or 30 seconds to hide before the rockets come over, because they're very close and they move very fast, and by the time you get the siren going off, the attack's usually already over. I mean, you've experienced it yourself. It's just so quick. And you literally, you hear the siren and you move. You have to move. If you don't move, you know, you're standing in the open. Anything could happen. And the randomness of it is what gets you. Because we have this traditional idea, when we were raised as kids, we had the war movies. Yeah, you'd hear the whistle of the artillery as it came over the top of you, woo, yeah, and then think, well, I'm going to take cover. You remember that, you know? Yeah, I lived it in Donetsk. Yeah, exactly right. So, but it's not artillery; it's rockets. And when the system that destroys the rockets is overhead, those fragments can scatter in any direction. And so it doesn't even matter whether you're on the north side or the south side of the building, because if the missile pops above you, it's going to go in every direction. And there's so little time to move. And I think that's what really frightens people. You know, there's the unpredictability of it. And they like to say in the West that Russia's not under attack. Well, clearly it is, you know, and it's up to them what they report. But from our experience, I didn't want to believe, and hardly anybody in this city wanted to believe, that we were being attacked and targeted as civilians, right? Because it's hard, because a lot of us here are connected to Ukraine in some way. We have family over there. We have friends over there. The people grew up going to Kharkov every weekend. They got married to people in Kharkov. A lot of my colleagues are from Kharkov, right? So they were born in Ukraine, they were raised in Ukraine, and it's hard for us to understand why they would be attacking us. And I think for a long time, we didn't want to believe it, so we didn't. We couldn't believe that they would do this. Who are these people? Why they would never do that to us? Because we're family. That's the way people thought in this city. Originally in the Soviet Union, Belgorod was considered to be a satellite of Kharkov. You know, rich people and people of all types used to come to Belgorod. It's not very far away. It takes an hour to drive there, you know? And there was a nice open highway. An hour is nothing in Russia, as you know. It's not a distance at all. And so for people, this was a suburb of Kharkov as far as they were concerned. So I think the feeling of the people around here, my Russian is good enough that I understand what's going on. And I speak to my colleagues every day and I know how they feel about it. There's a mixture of sadness and frustration and anger. And also the length that this has gone on. While we understand and have full trust in the leadership,
that they will in the end succeed in what they're trying to do, and we know why they're doing it. Every day that goes by is more pain for the people here, and it's pain for everybody. And there's a lot more fellow feeling about everybody who's suffering in this war, because this is a border city, and so people have very mixed emotions about what's going on. And I think that's the experience. Every time you hear those rockets come over, every time you hear that siren go, those feelings bubble up again. You know, we used to go to Kharkov all the time. I used to go 3 times a year before this started. Spend family time there with our family, you know. And so it's just a hard thing to take. And I understand that, you know, people are very emotional about it. But this, for me, is a civil war, and it's a tragedy. And the longer it goes on, the more people die, the more tragic it becomes. So I'm very angry personally about the fact that this has been continued on. I don't see why it was continued on, except for the worst of reasons. And I've tried always to remain neutral here, because for me, war is a tragedy. And, you know, you've documented it on your channel extensively, and I've watched most of your reports by this point. And, you know, it can be exciting, but it's not that exciting for people who have to suffer and go through it, as you well know, you know. So that's my feelings about what's happening here on an emotional level. You know, what's happening militarily, I can't tell you. They wouldn't tell me. Why would they tell me, you know? But I'm not going to speculate on it. You know, I just know that the way we feel every time we're attacked, it's a deep hurt. It's a deep hurt. And every time something goes off, a lot of our family and friends who are now in Moscow contact us. Are you okay? Are you okay? Are you okay? And some of them think, well, why haven't you left? Yeah? But for some of us, it's impossible. There are some people who can't leave, who think they wanted to leave. Either they don't have family that they can go to, or they don't have enough means, or they're elderly or infirm. And for some of us, we love this city. I came here, I fell in love with the woman here, and I fell in love with the city. The city is beautiful, it's very clean, it's well kept, and I love it here. I love it here, and I'm not going to be forced out by these people. You know, and I know that's a way. That's the way a lot of people in Donetsk feel. It's the way a lot of people in Lugansk feel. Why should we be forced from our homes because of what you want to do? You know, and so there's a bit of defiance in it, and that's what gets me, I suppose, more angry than it should. That people are forcing us to do this. People are forcing us to move and change our lives. Because of what, exactly? You know? I don't believe, and this is controversial, but when Zelensky was elected, he had 70% of the vote. And he was elected on a peace ticket. And for us here in Belgrade, a half Ukrainian city, that was significant. That meant they wanted to be friends with us. And for this to happen, and this to get to this point, means that somebody manipulated the situation, and we all suffer as a result. And so, you know, these are the things that go through my head all the time about this. And I'm not going to be forced from my city because somebody thinks that, you know, it's good to be terroristic against civilians. And I know that I'm not alone in feeling that way, you know. There are sensible options. If you had children, old people to look after, get out, you know, save yourself. That makes sense. I mean, if I lived on the border, Gryvron, I have friends in Shebekina and Gryvron, and it's awful for them, as I imagine it is on the other side of the border for the Ukrainians living there. In that situation, there's no way of staying. To me, there's no way of staying. Whether you want to or you don't want to, you're risking your life every day, just going for water, you know. But here, you know, we're a bit further from the front. We can pretend that things are normal, even if they're not. And I don't know, we all have this optimistic feeling, I think, that it's going to be over soon. And I don't want to be, having gone through the worst of it, and I think we have, in the last couple of weeks with the 4 attacks a day, with people dying all over the streets, you've seen it yourself, you've seen what happened. That felt like the worst of it.
And to leave after the worst of it's been done, it seems like a waste of my time. You know, when it was difficult, I stayed, and now it's not difficult, I leave. It just feels in a way like a betrayal of my friends that have to stay. You know, so that's pretty much most of my feelings. Well, it's a very interesting insight to see what you have to say as someone that's been living here for so long. But I have one question that I think it would be kind of a good insight to tell the viewers. What's your opinion? Why do you think Ukraine is doing this with hitting the city like this? I think this is because of the Russophobes are on the other side of the border. I think until this point, we could make a case to say that they were trying to hit military targets. I think that was true. I mean, right at the beginning of the war, there was an attack on the oil depot. And then there was another attack that was aimed at the oil depot, quite clearly aimed at the oil depot, down in Kreda, which is just down the hill over there. And so you can make a case and say, well, yeah, they're just fighting a war. You know, suppressing radar, attacking military targets, you know, oil depots, that's a perfectly reasonable military target. This attack, this series of attacks here, there's no military target here. They're firing at Belgorod indiscriminately to try and crash as many rockets into the city as possible. Now, this is a change in direction from the forces who've been there before. Whoever they are across the border, they have no love for the people here. And they've said it themselves, that they want to evacuate Belgorod, or they want to terrorize the country. And you can see it with the attack on Crocus. You know, they don't care. The shelling of Donetsk, you know, that is just terrorism. It's just pure terrorism. It's driving people from their homes. To what end? I mean, who does that? Right? I can understand that people have politics and political reasons for doing what they do. I mean, I'm British. I remember the IRA. I remember the Irish struggle. I remember all of that. I grew up during that time. I had family members connected to that conflict on both sides of the line. Right? And I understand why people would risk their lives to do these. That's true belief. The Irish Republican Army didn't hate the other Irish who were against them. It was a political struggle for political recognition, and they used terrorism to get what they wanted because they were in a weak position. Now, I understand that position. I don't condone it. I think it's still terrorism, and it was terrorism on the other side when they were fighting. But after the peace accords, you know, there was a sort of settling of accounts, and the people were okay. They would live with each other. You see, this was a family squabble in Ireland, right? And this should have been a family squabble. I know it sounds ridiculous to say it's a squabble because it's a big old war and lots of people are dying, but this was between cousins, right? This was a thing between cousins, but there is an element of the Ukrainian military which is full-on fascistic and Nazi, and they have hatred in their hearts and they want to exterminate people. They want to exterminate people. They want to break apart the Russian Federation. They want to overcome the evil Russians. They think about these things in eschatological ways. They feel like this is the end of the world. This is the end of their world. And it's analogous to, for me, it's analogous to the way that the SS Viking division fought in Berlin. It seems like a strange thing to say, but there were plenty of Norwegians and Swedes and Danes who fought for the Nazis during World War II. And all of them perished in Berlin. Now, officially, you know, Norwegians were on the other side. But there was a group of Nazi Norwegians who just chose to fight to the death against the evil Russians, you know? And I have a feeling that there's an awful lot of people in Ukraine who have the same kind of feeling about Russia. We win or we die trying. And when you're in that situation, what's a few dead Belgorodians? What's a few dead Donetsk people? What's a few dead children in a concert hall in Moscow? To them, this is a struggle between good and evil, and they're the good ones. You know? And for rational people, that's very difficult to understand. But it's not a rational situation. This is an emotional situation. And therefore, it has to be settled one way or the other. And I think some of these people will go to their deaths fighting against Russia. And so firing indiscriminately into Belgorod is, you know, what you do with the weapons you have left at your disposal. That's the way I understand it. I mean, I may be wrong about that, but
You know, it seems the evidence is all there. Yeah, and they're Western supplied weapons as well. Well, they do what they do always, you know. I mean, the Russians are not, you know, totally innocent of supplying weapons to the rest of the world. You know, anybody that produces weapons and sells them to other people is engaged in the business of war. And we know what we know about the American industrial complex and the military industrial complex. We know how evil they are and how they've captured all the politicians. That's not true in Russia. Russia is, the weapons manufacturers are owned by the state. They don't make profits, you know. And so the politicians in Russia see war in the traditional sense, in my opinion. They see war as politics by other means. And I think in the West we see war as a business. And because of our fixation on profits, we can't seem to get it through our heads that war is bad. Because we see people with money as being successful. And if you see that as successful, it means there's some kind of divine judgment that makes you a good person, you know? And it's a philosophical idea. Russians that I've met don't understand why the West hates them so much. And they will say things like to me like, well, I went to Britain and people were nice to me. So, well, yeah, people are going to be nice to you, that's true. But the culture as a whole is very different. The mentality is very different. We play zero-sum games. We take chance very seriously. The Russian national game is chess. Our national game is poker. You know, it's about chance. It's about the flip of the card. It's about the luck of the draw. Push your luck. See what happens. If you win, it means God's smiling on you. And if you lose, well, you know, them's the breaks. The Russians don't think like that. They have a long border and they have lots of neighbours and they understand diplomacy and they believe in this idea of rational self-interest. Right? This idea that why would you do something which damages your own culture, which puts you at risk? Russians don't understand that, and they can't understand anybody that doesn't understand that. Whereas we're gamblers, the Westerners are gamblers. We push our luck for as far as it takes us. And there doesn't seem to be any morality about that. Because unfortunately, Europeans have a deep-seated racism about everybody else that lives on the planet. They seem to see themselves as superior. And therefore, why enter into any kind of agreement with these barbarians? Break agreements, make agreements, whatever makes it work. The rest of the world doesn't operate like that. And I hear a lot of my Western friends saying, well, if Russia gets strong, it's going to invade Europe, and they just don't think like that. Russians don't want to invade Europe, right? Then people say, well, what about the communists? Well, communists was different. Communism was a globalist view of the world. It was about revolution. Well, those days are over. Russia is about the national ethnic Russians, and that's what it's about now. And people don't know that. And even if they do know it, can they affect the outcome? Can they affect the politicians? Can they say, well, you know, hey guys, lay off Russia now? They can't say it because the politicians aren't listening to them. You know, so there's a mentality shift here as well. It's just a different mentality, different way of looking at the world. Yeah, and you know, speaking of different ways of looking at things, this is what we're trying to do for you, the viewers out there, is show you as much information. As I always say, you can't get all your information from one source. Not from me, not from Ian, not from CNN. So watch as much as you can and get as much different information so you can educate yourself. You think there's anything else our viewers need to know about the situation here? Badger your politicians to stop warmongering. That would be my advice. This whole thing is war after war after war after war. How many do we need? You know, this has been going on my entire life now. Since 2001, we've been at war with everybody all the time. It's about time that if we call ourselves Democrats and people who are in control of our own country, do something about it. Stop sitting on your backside. Call your politicians, badger them, make a nuisance of this. You don't need to do anything. You can just email them every day until they block you, and then you can phone them every day until they block you, and then you can go along to the place where they work and badger them until they throw you out. If enough people do this, they might actually listen to you. They might realise, we're on a bad route here, and they maybe change their course. I don't know. It's not up to me. I don't live in Britain anymore. That's very
interesting way to look at it, and maybe some of the viewers will take your advice. One last question I have. I noticed you have a bag with a red cross on it. Why are you carrying that? This is battlefield medicine. When we were first attacked, my wife and I decided to take a battlefield medicine course. I mean, for me it was a refresher, but for her it was the first time. Inside here is everything I need to save your life for the 30 minutes it takes for the paramedics to get to you. And not just yours, mine too. So in each pocket I have a tourniquet so that I can save myself before I save you. And it's just sensible. A lot of people are doing this now. This is quite a popular move. A lot of people, ordinary people, are going to courses that are laid on by the state, by the army. We were taught by army people. Really? Yeah. Oh, so you can sign up. Yeah, it seems like Belgorod is really doing a good job at preparing the city. We've seen the shelters, we've seen the first aid centers. It's definitely, out of all the cities I've been in the last 10 years that have been under attack, this is, I would say, the most well-prepared city that I've seen. I haven't seen any of these massive shelters in different cities, only here. It's a very interesting, different look at a city under fire. Well, our city is, like I said, a small city full of people who know each other, and that means something here. And if people demand it, it eventually happens. I love this place, and this is one of the reasons I love it, because they take care of their people. And can you introduce us to your little guys here? Well, this is Frida. She's a bit of a hooligan. She's interested in every animal that walks past. And this is Isa, who's our early warning system, because she can hear everything and she's kind of frightened of most things. You can see she's on the alert now. Her ears stand up, these ones don't. Maybe that's got something to do with it, but that's Isa and that's Frida. Nice. So you mentioned you and your wife under attack. Are you talking about the city overall, or did you... Well, yeah, we came within 10 meters of an attack that hit us, almost hit us, 10 meters away from us. There was Really? There was a shell that exploded. Thankfully, it didn't fully detonate because it was full of little bomblets. So I'm not sure how that works. You're walking your dog one day, and you're nearly hit by a very large rocket system. And where was that? Just over here. Just in the corner over the back. Do you think we could go have a look at the location? You can tell us exactly what happened? Absolutely, yeah. Okay. And I'll show you where the drone buzzed me as well. How old are your dogs? Well, this one's she's 6. No, she's not 6. Is she 6? Oh, yeah, maybe 6. And this one's 3. So, well, maybe 5. I don't know, actually. They came from, they're refugee dogs. We got them, we picked them up as strays. So here we can see some of the battle damage. What happened was that, which was a rocket fragment that hit that building, and you can see that the scars are evident around us. All of these windows were smashed to pieces. Some of these sidings are still like this. Within 3 days, they fixed most of it. And this is a university, yeah? Yeah, this is a university. There's nothing here but students. This is a sports hall and swimming pool, and down below it is a rehabilitation centre where they deal with people who are... And that's the impact, obviously. That was the impact, yeah. What's in that direction? In that direction is Ukraine. Makes sense. It does, doesn't it? Yeah. It's, unless you're some of the Ukrainians that says it's Russia that's attacking Belgrade. It's a strange object to attack, isn't it? The side of an administrative block. These things are just propaganda. I mean, everybody knows what's going on if they're honest. If you're trying to hide your moral objection to it, I'd understand. I mean, it's hard to understand that, you're in the wrong sometimes. And that goes for Russians too, and Americans and Brits. We all have to wrestle with these moral ideas. Yep. A few days ago, there was damage to this building. All these windows blown out. All of the sidings were blown apart as well. So this whole area was fenced off for a while. And you can see they still haven't repaired it yet, so it's relatively fresh damage. But this is
like hell corner really. If you look in that direction, you've got Ukraine. Over here, if you look down the hill, that's Kreda, which is the main industrial site for most of Belgorod. There's the oil refinery and things like that down there. And so they tend to shoot in this direction coming over the top of us here. By the time they get to this point here, which is the top of this hill, they're at the end of their fuel. This is the limit of their range on those systems. And this is where a lot of the interception goes on up here. So we get a lot of fragments and shards, and over near here was where we were nearly killed that day. So yeah, that's basically, this is the extreme end. The north of the city doesn't seem to get hit. So they're obviously they're just lobbing them in our direction as far as they'll go. That's as far as I can understand it. Everything's always happening. You know, they build playgrounds all the time. They're cladding all the buildings, all the old Soviet buildings. They've all disappeared under a layer of cladding. It's a beautiful city, and they really work hard to make it beautiful, which makes it all the more heartbreaking when you see bits of it blown up, because people really are proud of this place. It's a beautiful city. It's perfect for families and children. Again, you know, it's a provincial city. It's quite wealthy. There's a lot of agro industry around here. It's pretty country, you know? It's a bit like Kansas around here. It's an interesting comparison. Yeah, you got one or two cities dotted about, you know, and then the most of it is just countryside as far as the eye can see. You know? Yeah. And that's really what it's about. These are tractor boys. These are just good old tractor boys. But in the middle of the city, it's all latte sipping, metrosexual types. And then there's people like me who, you know, I think I'm probably one of the latter rather than the former. But yeah, it's just such a great place. It's a lovely place. Yeah, beautiful. A beautiful view. Yeah. And also over here, Patrick. So this is the point at which we heard the alert the day we were nearly killed. Standing here. Yeah, so we were heading in this direction. We were going to walk our normal route round. And over there is an old German gun emplacement from World War II. Really? Yeah, really. So I know this because as a Brit, I used to visit the Channel Islands, and I know what shape they are. This is an anti-aircraft battery. And it's German, and if you look underneath, you can see some of the coverings where they used to store the ammunition. This whole area during World War II was the front line in the Battle of Kursk. Right? So there were Germans sitting here. So how ironic that we are attacked in this particular position. Yeah. And you can see here we have a war memorial to the people that died trying to get rid of fascism. If only they knew what happened to their dreams of no fascism in Europe. Yeah, it was Zhukov, I think, that said, "We have saved Europe from fascism. They will never forgive us." Wise words from the greatest general of World War II. So, yeah. So anyway, we headed off in this direction. As soon as we heard the alert, we were wandering down here towards our home, and we got to this point. And at that point we weren't running because it was just an alert, and then we could hear it. It started popping above our heads, and what you know from your experiences is the blast is what you feel first. You feel the blast, then you hear the sound. And so I knew that above our heads, where it normally pops and bangs, there was serious missiles coming on. And so I said to my wife, "Run." Because I could feel that this was not a safe place to be standing. We go down the hill, that's where we ended up. But from this point onwards, when I said run, we got to a point about 10 meters from where we are, and this little area here became a crater. And it was a very loud explosion, and it shook us. My ears were ringing for a day or so. We were just over here. We'd gone through this fence, and the shrapnel and the bits of tree were heading between me and my wife. But someone was smiling on us, and we didn't get hit. But all around us was debris flying around.
And the reason is, at the corner of this house, there's a little wall, and that's what saved us. Ага. So we got beyond that wall. Once we got down here and got beyond the wall, somewhere down here, you can see that tree. So we jumped over here like hurdling heroes, and we got down to roughly, it would have been here when the missile hit. And you can see that we're obscured. Now if you look into those trees, you can see, look. Oh. So this was the effect of that. You can see the tree damage. There. Yeah, so it carved these trees in half, but it didn't carve us in half. Thank God. It was a lucky escape, yeah? But I'd rather the kind of luck that meant I didn't have to run away from missiles. But it's good that you had it at that point. Yeah, there was something in me that knew that getting down on the ground was not going to help. We needed to get down into the dip. And like I said before, this is the way we think in Belgorod now. And I'm sure it's the same in all of the cities that are under attack. Yeah? You're thinking, where's the place where I can hide? Where can I get away from this? What's going to be the safest spot? So you do get used to this stuff. You know, humans can get used to a lot of stuff. And so on that particular occasion, we were fine. Also up there, I was buzzed by a drone. As I was walking back along here, my dog looked up and I looked up, and this 1.5 meter black drone, like something from War of the Worlds, you ever seen that? Comes buzzing along, sees us and flies on. Well, I thought, I'm insulted. Am I not the kind of target that they want? Apparently not. So that flew on and hit something in the city. But that was quite a surreal moment. Yeah, I can imagine, and I've been there Yeah, myself, you've seen it yourself. Drones are an incredible thing. They are. It's like the war of the future is right here, right now. Yeah. Incredible stuff. I mean, the technology we invent to kill each other, eh, Patrick? Unfortunately. We're very good at it. We seem to be very good at it. Yeah. Hopefully not so good that we're gone already, but... I'm an optimist. That's why I'm still here. Yeah. All right, well, thanks a lot for letting us know your story and what you think. It's really been great meeting you, and thank you for writing me today. Well, Patrick, you know, good luck, because you'll need it, because you're Mr. Danger. Say hello to Judge Knapp for me. Not that he knows who I am. But yeah, look after yourself. I mean, you're doing brilliant work. Thank you very much. I really mean that. I try my best. And your best is good enough. Sometimes. Best is good. No, it is. It's amazing what you're doing. So I really appreciate you coming down. Next time you're in Belgorod in happier circumstances, I'll buy you a beer. Or two. Thank you. Yeah. I'll be looking forward to it. All right, so we're gonna keep pushing forward, and not much to say. I mean, you hear Ian's words on the situation, and I'm glad we can give you multiple views from different angles about what's really happening here. Правильный вид. Меня снимите, скажите, вот что делать? Путин. Что произошло? Что произошло? Произошел взрыв снаряда «Вампир» чешского производства, враги чехи все там. Видите, что произошло? Вы же видите. Вот сюда показывайте. Капут! Немецкое телевидение, чье? А то меня потом посадят. Я покажи правда мир, что произошло здесь. Можно сказать, тут что здесь? Что это место? Это жилой район. Обстреливается жилой район. Что происходит?
Мирные жители. Но военный объект... Какой военный объект? Где ты видишь военный объект? Ты что, дорогой? Как Тут вы думали? Военный нету тут вообще. Как вы думали, почему Украина стреляет здесь? Чего? Почему Украина сюда стреляет? Украина почему стреляет? Потому что она хочет, чтобы мы убежали все. Скажите, пожалуйста, а можно вопрос там такой еще? Вот мы приехали и видим, что город, в принципе, очень даже неплохо подготовлен. К чему? К обстрелам. Мы видим капсулу на остановку, даже обстановки огороженные, сирены срабатывают. Низкий поклон губернатору, скажите. Скажите, это вот реально помогает? Конечно, реально помогает. Вы что, мы заскочили в бетонный этот подсекло все. О чем вы говорите? Факт, я нервный человек, вы меня извините, что я в таком тоне разговариваю. Я понимаю. Вы видите, что творится? Да. Все. Это стреляет по мирным жителям. Скажите, это в Гааге, в международном суде. Понимаете, есть суд такой. Я вот подам на Америку, которая спонсирует, и на чехов. Чехи мне должны, потому что вампиры их. Понятно? Вампирами обстреливают снаряды. Снаряды, это установки чьи? Чешские. Наши братья обстреливают, бывшие. Нахрен мой дед освобождал Прагу. Так и напишите. Спасибо. Всего доброго. Всем пока-пока. Коллеги сказали, что они могут быть радиоактивны. Правда, нет? Ну, вообще, если вот с этажа смотрю, видно. Они сверху На крыше, да, там вот куполообразный такой этот сам. И А с подъезда, если с окошка можно будет их как-то увидеть, или это не получится? навряд. Нет, ну может быть, знаете, с балкона, с вот А этих. где они на крыше? Вот где-то здесь? Ну, Посередине. прям посреди. Да, там куполообразная такая крыша, и вот там. Это прилет был, да? А? Прилет был, да? Он спрашивает, вот сегодня ночью вы слышали ли прилеты, были ли прилеты? Были. Как же вы ж видите, вон 50-й дом весь без стекол, и наши с той стороны подъезды. Был, хороший прилет был. И почему здесь? Почему сюда стреляют? Нравится им, наверное, сюда стрелять. Ну, может, военный объект здесь? Нет, здесь нет. И школы, детские сады, больницы, все. Ну, почему они сделали? Почему? А вы знаете, мне тоже хотелось бы посмотреть на этого товарища, кто стреляет. Вот куда ты стрелял и зачем? Ну, кто его знает? Мы тоже не можем понять, почему сюда. Вы же видите, кругом детские сады, ясли, больницы, все. Где мы находимся сейчас? Это улица Есенина, школа 50-я, вот она, поликлиника 8-я, вот с этой стороны. 3 детских сада вон подряд, детский бассейн с этой стороны. А когда начались интенсивные обстрелы этого района? Вы знаете, где-то числа с 10-го, наверное. Марта. То они бухали, как говорится, ну где-то вдали. Слышно, но вдали. А сейчас вот именно тут бухает. Спасибо, извините. Да, не за что. Нет, школа, вот видите выступ вот этот. Вот с той стороны вы точно увидите эти громкоговорители. Вот идите сюда. Вот, смотрите, полукольцом, видите выступ школы? Да. Вот с той стороны, если пойдете, Вот, подняться, вдоль, да. Как-то там, это вроде что-то произошло. Что произошло? Здравствуйте. Сегодня ночью здесь, ну конкретно я увидел разрушение, а я живу за домом, ну рядом. И в дом напротив, возле подъезда был прилет. К счастью, без жертв, но множество повреждений материальных.
людей стресс. Но белгородцы не унывают и ждут нашей победы. Скажите, пожалуйста, а можно и мне вот вам пару вопросов Да. задать? Вот мы приехали, как говорится, из Донецка, видим Белгород, замечательный город, просто великолепно, нам очень понравился. И большая работа проведена городскими властями по Очень большая, да. мероприятиям по спасению жизни в ходе обстрелов. И скажите, как вы оцениваете эти мероприятия? Вот капсулы убежища, вот эти вот сирены? Маленькая ремарка. Сам я, приезжий, как уже 9 лет, но по семейным это не важно, я с Забайкалья. И поэтому у меня контакты с Сибирью. Мои одноклассники живут и во Владивостоке, но в Калининграде. На самом деле, география огромная. Екатеринбург, понятно, все на связи, знают, как здесь. И я рассказываю. Я отмечаю это не на камеру, потому что мы с вами увиделись абсолютно случайно. Я рассказываю. Надо отдать должное властям оперативно по исправлению повреждений. Вот когда начались вот эти напряженные, особенно перед выборами, поставили убежище, потому что хоть как-то, но уже есть возможность от риска. Власти делают, я думаю, достаточно все-таки с точки зрения обывателя делают все необходимое, потому что стараются. И не желая примазываться, уже мы пишем, мы как стали, как мини-Донецк, потому что вы-то, увы, на слуху, конечно, Татьяна Монтян об этом и без устали. А последнюю неделю, я не знаю, 2, в силу то ли географического положения именно наш район, этот, Есенина и Юности, все чаще и чаще. Говорю, у нас прям как, это не мне говорят, от люди, они живут в Новосибирске. Тем летом, кстати, у вас были, ездили на Саур, на могилу оттуда, снимки, говорит, Леха, ты что там у вас? Я говорю, у вас прям как, да нет, а вот когда началось, я, наверное, уже, да. Наверное. А вам, Патрик, на камеру, спасибо огромное, что вы освещаете. И, конечно, очень приятно видеть вас. И тем более, неожиданно шел и вас увидел. А могли бы вы на камеру представиться, как вас зовут? Черкасов Алексей. И можно один вопрос? В принципе, я знаю Эдвард, но люди на США, Европа понимают. Это район, что это? И это мирный или военный объект здесь? Я думаю, по классификации это чистой воды террористический акт, ибо здесь военных ни инфраструктуры и ни частей нет. Это просто обстрел мирного населения. Если еще года 2 назад были целенаправленные на станцию, на подстанцию по инфраструктуре, энергетике, а сейчас это просто по жилым кварталам. Только так это можно расценивать. Все, спасибо вам. Как, что произошло, что видели? Я спал в это время. Проснулся, было 2 часа, по-моему, 48 минут или это. Хлопки были. И я сразу с женой, мы забежали в ванную комнату. Переждали минут, наверное, 7-10. Все закончилось. Я с балкона посмотрел, вроде ничего нет. Потом уже, когда стал читать, стали люди вылаживать там все эти самое. Скажите, а как давно эта ситуация началась с активными обстрелами этого жилого района? Активная ситуация началась или с 11 или с 12 марта, систематически, постоянно и практически в одно и то же время. Как будто бы уже мы знали, где-то с 12, наверное, число по 16, постоянно, где-то раза 4-5 было, за сутки. И было это где-то 8 часов, потом 12 часов, потом 2 часа где-то, разница плюс-минус полчаса. А это изменилось, знаете, немного, казалось бы, в лучшую сторону. Это последнее время, казалось бы,
ну, реже стало, то есть раз в сутки. Но оно почему-то стало вот здесь постоянно, вокруг да около постоянно. Скажите, еще вопрос. Вот мы прибыли в ваш город, мы видим вот действительно большую работу, которую проделали городские службы, ГОЧС в том числе, установленные капсулы убежища, там, сирены срабатывают. Скажите, вот это вот на практике помогает вот жителям? Ну, вы знаете, не всегда помогает. Дело в том, что, допустим, вот если где-то сейчас что-то произойдет, непонятно где, куда бежать и прятаться. Все подъезды закрыты на домофоне, а ближайшего укрытия, ну, где-то аж, допустим, вот где-то там, ну, допустим, может метров 800. То есть за этот промежуток времени человек не в состоянии будет добежать. То есть, ну, все. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. Ну, вот мы были на пульте ГОЧС, они показывали, что вот у них есть удаленное управление подъездными дверями, что ну, вы знаете, серии двери открываются. Вы знаете, мне эта ситуация, дай бог, не пришлось мне это. Может, в данной ситуации это работает. Но я как бы до этого не работала. Сейчас я как бы читал, наш губернатор писал, что это как бы работает во время оповещения воздушной ракетной опасности, как бы двери разблокируются. Но я точно не знаю, не буду говорить. А сами к самому наличию сирены вы относитесь скорее позитивно или отрицательно? То есть вообще нужна она или нет? Ну, помогает или нет? Вы знаете, она как бы, я считаю, что, наверное, нужна. Хотя бы человек, ну, как-то предупреждать его и заблаговременно может сориентироваться каких-то, может, 20-30 секунд, это человеку может помогать будет. Как бы, я думаю, нужно. Скажите, а как вас зовут? Меня зовут Сергей. Туда. Keep going? No? Где-то полиция работает. Не, это все гражданское. Ну, факт. Let's find the police. Well, if they put up the... Okay, there's glass broken here. Yeah, I see it. So the impact Maybe it was... it could be not on just in pockets. Here. Oh. Да, я вижу. О, это vampire точно. Да, это он. Right, now we've come to the latest attack. Every day there is multiple attacks on the city. We can't even keep up, it seems. But we're showing you exactly what's happening while we're here as much as we can, because you're not going to see it in the west. And right here we can see another impact of the Czech supplied Vampire 122 millimeter rockets. I mean, there's no question what this is, where it came from. See the telltale signs of this rocket here. There's no question this is a Western supplied rocket given to Ukraine and the result is attacking civilians here in Belgorod. This is an apartment complex. The locals say there's no military target near here, just a rocket that has been launched on this apartment block. And we see this is a kindergarten here. Here is a playground. Можете сказать, что произошло здесь? Что произошло? Это правда будет
Только правда. Только правда? Только правда. Значит, здесь никаких военных объектов нету. Это детский садик, это жилой дом, вы поняли, да? Вот. Поэтому сюда вот попал. Видели, что попало? Осколок. К чему это? Кто это стрелял? Кто? Как кто? Украинская. Тут же 40 километров до границы. Они оттуда и бьют. И все говорят, откуда это бьют. Но почему-то никто никаких мер. И говорят, это неправда. Так где неправда? Вот если правду покажете, вот будет правда. Вот это будет правда. И тогда, может быть, что-то в мозгах западных правителей, что-то изменится. Потому что гибнут люди, абсолютно ни в чем не виновные. Если был тут военный объект, да, я согласен, это война. Но это мирные люди здесь живут. И сюда попал снаряд. Вот и думайте, правда это или неправда. И как вы думали, почему Украина стреляет здесь? Здесь? А потому что американцы, это, я так скажу, они сказали, чем больше побьют, война до последнего украинца. Вы посмотрите, в Украине уже нету молодых людей, всех поугробили. Всех поугробили. И все равно мало западные страны снабжают их ракетами, снабжают их снарядами, чтобы они стреляли. Еще, говорят, обещают дальнобойные ракеты на расстоянии 500 километров. И что тогда будет? Они бьют-то не по военным объектам, а бьют-то по гражданским. Вот в чем дело. Все было лучше. Это террор. Это террор абсолютно. Вот взорвали в Москве. Это что, война? Это война или нет? Что я могу сказать? Все правильно. Потому что нельзя вам сказать. Иначе домой не возвратитесь. Ну, извините, но я сказал то, что я думал. Но мы только хочу правду. А это правда. Разве я не правду сказал, что здесь? Да. Да, но люди, я уже 10 лет пытался покажи западные, что реально. Но тяжело. Не пускаю. Так вы же говорите, у вас демократия. Какая же у вас демократия, если вы все средства массовой информации побрезали? Побрезали. Ну что, не так? Раз что туда и вы слушаете сейчас. На Западе, в Европе. А у нас вы ходите свободно и даете свободу, и делаете свободные репортажи. Разве это неправильно? И где демократия? А то американцы кричат, вы нашу демократию убиваете. Вот где правда-то. Что вы могу сказать за американцев? За американцев? А то я могу сейчас. Если бы не американцы, уже давно тут все было закончено. Люди, это украинцы, это те же русские люди. Но только им вбили в голову то, что вбили сейчас западным гражданам всех стран западных в Европе. Что русские плохие, посмотрите, русофобия какая. Разве не так? Все, можете не отвечать, с вами все ясно. Ну, твое слово. Твое слово, это что мы надо сделать. Я могу все время говорить камера целый день, но люди не надо видеть мое слово. Люди надо видеть слово, люди, которые живут на этой обстановке. Спасибо за это. Пожалуйста. And we see what the actual situation is from the people that live it in Belgorod. These are not my opinions. These are the people that live through this and the situation as it is. We've done everything we can to show you the real situation here on the ground. Thanks for being here with us, and we've got a lot more to come.